సో ఇదే కాలము ఇట్స్ ప్రివిలేజ్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ us to be in God's presence and also to worship our living God. And so మనం చదువుకున్న from this passage, I'd like to share 3 points from this passage, and based on this we'll worship God. First one is Lamentation chapter 3 verse 22, where it talks about God's love and full of compassion. And రెండవది, second point that I want to share this morning is verse 23 లో we see that God is faithful. We serve a faithful God. And మూడవది, thirdly, I want to share is God is my portion, or about his presence. So based on these 3 points, as the Lord leads, we are going to worship our living God. So మనం చదువుకున్న ఈ భాగంలో, if you see, Jeremiah is going through a lot of afflictions. He's going through a lot of pain, a lot of persecution. So when he was all alone, there are so many thoughts that are wandering in his mind. And that is what we read from verse 17 to verse 17, 18 and 19. These 3 verses, and also the previous verses and the chapters, it talks about the afflictions that Jeremiah had gone through. ఆయన వెళ్ళిన శ్రమల గురించి, హింసల గురించి, అవన్నీ ఆయన మాట్లాడుతూ వచ్చినాడు. And also he says, you see verse 17, second part లో he says, I have forgotten what happiness is. He's saying అసలు సంతోషం అనేటిది ఎట్లా ఉంటుందో కూడా నేను మర్చిపోయినాను. So imagine this man of God. God called him to minister the word. And then here is, Jeremiah is going through this painful situation and he's expressing it. And he's saying, I have forgotten what happiness is. And also the same Jeremiah, in Jeremiah chapter 15, we'll also read another verse, Jeremiah chapter 15 law. And verse 17, he says, Jeremiah chapter 15 verse 17, I did not sit in the company of revelers, nor did I rejoice. సంతోషించు వారు సమూహంలో నేను కూర్చుండలేదు. అంటే ఆయన ఎలాంటి శ్రమల గుండా వెళ్తా ఉన్నాడు చూడండి. ఆయనకి సంతోషం లేదు. అక్కడ సంతోషించే వాళ్ళ దగ్గర కూర్చున్నా సంతోషం వస్తుంది అని అనిపించినా అక్కడ కూర్చోలేకపోయినాడు. సో ఎంతో శ్రమల గుండా, ఎంతగానో కష్టం గుండా, ఎంతో బాధ, నొప్పి, ఒంటరితనము, శ్రమల గుండా వెళ్తున్న యెరెమియా, ఒంటరితనంలో ఉన్న యెరెమియా, he's expressing it and he's saying, I have forgotten what happiness is. And also he's saying, my endurance has perished. Maybe ఉదయకాలము నీవు అదే అంటూ ఉన్నావేమో నీ జీవితంలో, నాకున్న బలము ఊడినని అనుకొంటిని, which means I don't have any strength. And also he says, so has my hope from the Lord. యెహోవా యందు నాకు ఇంకా ఆశలు లేవనుకొంటిని. You may be here, physically you may be here, but mentally and maybe you're thinking in your heart, physically you're present, but maybe in your heart you might be saying that there is no hope for me. When you think about your future, when you think about tomorrow, and also when you think about your past, all the things that happened in your life, maybe based on that you're concluding and saying that there is no hope for me. I lost hope. There is no future for me. There is no happiness in my life. Yes, I am surrounded with people, but there is no joy, there is no happiness, there is no peace in my life. నాకు ప్రజలు లేరా అంటే ఉన్నారు, నాకు కావాల్సిన స్నేహితులు లేరా అంటే ఉన్నారు, నాకు కావాల్సినవి అన్ని నా దగ్గర లేవా అంటే అన్నీ ఉన్నాయి, బట్ స్టిల్ maybe there is no happiness in your life this morning. And based on that, maybe you are so discouraged, or maybe you are so depressed, saying that there is no hope. ఇదే కాలము నీ వెళ్తున్న పరిస్థితిలో యెరెమియా కూడా వెళ్తూ వచ్చినాడు. Here is a man of God, even he had gone through those things that you are going through this morning. And he is saying, yes, I have forgotten what happiness is. And the place that I'm in currently, I'm surrounded with pain, I'm surrounded with affliction, surrounded with persecution. And when I think about my future, it seems that there is no future for me. There is no hope for me. But this man of God, it didn't stop there. ఒకవేళ అక్కడికే ఆగిపోయి ఉంటే ఇంకోలాగా ఉండేదేమో. బట్ ఇదే కాలము దేవుడు నీవు అక్కడనే ఆగిపోవద్దు అని దేవుడు ఇష్టపడతా ఉన్నాడు. And God is saying, and Jeremiah is saying, but this I call to mind, therefore I have hope. And Jeremiah is remembering about God. And this morning, dear friends, the first one what he is saying is, నిరీక్షణ లేని యెరెమియా, సంతోషము లేని యెరెమియా. ఆయన దగ్గర సంతోషము లేదని బాధతో ఉన్న యెరెమియా ఏమంటా ఉన్నాడు? మొదటి తలంపు అంటే ఆయన ఒకటి జ్ఞాపకం తెచ్చుకున్నాడు. ఏంటిది అంటే, ఈ దేవుడు గాడ్ ఈజ్
హిస్ లవ్ అండ్ ఫుల్ ఆఫ్ కంపాషన్. అదే మనకి వర్స్ 22లో కనిపిస్తుంది. ద స్టెడ్ఫాస్ట్ లవ్ ఆఫ్ ది లార్డ్ నెవర్ సీజెస్, హిస్ మర్సీస్ నెవర్ కమ్ టు అన్ ఎండ్, దే ఆర్ న్యూ ఎవ్రీ మార్నింగ్. హీ ఈస్ ఎ లవింగ్ గాడ్. దట్ ఈస్ వాట్ జెర్మియా జ్ఞాపకం తెచ్చుకున్నాడు. ఆయన ఒంటరితనంలో, when he was all alone, he got reminded about God's love, about the compassion that God showed towards him. And this morning, in the same way, God is reminding us this morning ఏంటంటే, నీకు హోప్ లేదనుకున్న సిచ్యువేషన్లో God is saying He's a loving God, He's a compassionate God. అది Lamentations 3:22లో మనం చదివాం. అండ్ ఐజియా చాప్టర్ 63 వర్స్ 9లో చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఇక్కడ యెషయా మనకి జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు. ఐజియా చాప్టర్ 63 వర్స్ 9. ఎవరైనా తీసిన వాళ్ళు సాయం చేస్తారా? 63 వర్స్ 9. In all their afflictions he was afflicted, and the angel of his presence saved them. In his love and in his pity he redeemed them. వారి యావత్ బాధలలో ఆయన బాధ నొందెను, ఆయన సన్నిధి దూత వారిని రక్షించెను, ప్రేమ చేత తాళము చేతను వారికి విమోచన అనుగ్రహించెను. దేవుడు ప్రేమతోటి, in his love, in his mercy, dear friends, he redeemed us this morning. అదే యెర్మియా జ్ఞాపకం తెచ్చుకున్నాడు. That is what Jeremiah, he reminded that yes, in his love, in his mercy, he is a compassionate God and he redeemed us. And ఈ ఉదయ కాలము, next Friday we are going to celebrate Good Friday and Easter, and I'm sure ఈ 7 words మీద we are going to look into those 7 words. But this morning I want to share, dear friends, ఈ ప్రేమ దేవుడు, God demonstrated his love towards you and me. While we were still in sin, we deserve death, we deserve separation from this living God, we deserve eternal hellfire, we deserve punishment from this living God, we deserve judgment. But in his mercy, నీవు నరకానికి వెళ్లాల్సిన నీవు నేను ఆయన కనికరముని బట్టి ఏం చేస్తూ వచ్చినాడు అంటే మనల్ని రక్షిస్తూ వచ్చినాడు. In his mercy, by his grace, he redeemed us, he called us, as we read in Matthew chapter 21. మనం ఉదయకాలం చదువుతూ వచ్చినాం 21 verse 3. The Lord is saying the Lord is in need of it. God said to the disciples, go into certain town, go into that city, bring that one అని చెప్పినప్పుడు, if anyone asks you a question, tell them the Lord is in need. ఈ లోకంలో there are so many people, many intellectuals, many rich people, చాలా wise men అందరూ ఉండొచ్చు. But the Lord is in need of you. The Lord needs you, and the Lord chose you, and the Lord redeemed you, and he showed his love towards you. That is the first point that Jeremiah is reminding us this morning. And also he's saying, నీ యావత్ బాధలన్నిటిలో, మనం చాలాసార్లు అనుకుంటా ఉంటాం, నేను వెళ్ళిన శ్రమలు ఎవరు వెళ్ళినారు, నేను వెళ్తున్న పరిస్థితులు ఎవరు చూస్తా ఉన్నారు, ఎవ్వరు కూడా నేను వెళ్ళిన శ్రమలు వెళ్ళలేదు అనుకుంటాం. బట్ ఐజియా ఇస్ సేయింగ్, నీ యావత్ బాధలన్నిటిలో ఆయన కూడా బాధ నొందినాడు. సో ఈస్ దేర్ విత్ యూ, నీ శ్రమలన్నిటిలో. అండ్ రెండోదిగా జెర్మియా ఇస్ రిమైండింగ్ ఏంటంటే వర్స్ 23లో ఈస్ సేయింగ్, గ్రేట్ ఈజ్ యువర్ ఫెయిత్ఫుల్నెస్, హీఈస్ అ ఫెయిత్ఫుల్ గాడ్. నీవు నేను నమ్మిన దేవుడు ఆయనే, మనల్ని అమ్మే దేవుడు కాదు. జనాలను మనం నమ్మినప్పుడు చాలాసార్లు జనాలు ఏం చేస్తారు, మనకు అవసరం ఉన్నప్పుడు వాడుకుంటారు, తర్వాత దే లీవ్ అస్, వాళ్ళు మనల్ని మర్చిపోతారు, మనల్ని అమ్మేస్తారు, నువ్వు వద్దురా బాబు అంటారు. బట్ హియర్ ఈస్ ఎ గాడ్, ఈవెన్ దో వీఆర్ ఫెయిత్లెస్, బట్ హీఈస్ అ ఫెయిత్ఫుల్ గాడ్. హీఈస్ అ ఫెయిత్ఫుల్ గాడ్ టువర్డ్స్ యూ అండ్ టువర్డ్స్ మీ, అండ్ యూ అండ్ ఐ ఆర్ స్టిల్ అలైవ్, and his mercies are new every morning. He bestowed his mercies on you and me, and he's reminding, Jeremiah is reminding ఏంటంటే, అరే you ఒకప్పుడు నువ్వు ఫెయిత్లెస్ గా ఉన్నా, బట్ ద వన్ ఇన్ హూమ్ యూ బిలీవ్ ఈజ్ అ ఫెయిత్ఫుల్ గాడ్. ఆయన నమ్మదగిన దేవుడు, నమ్ముకోదగిన దేవుడు. నీ యావత్ బాధలలో ఈ దేవుడిని నువ్వు నమ్ముకోవడానికి ఆయన సామర్థ్యం కలిగిన దేవుడు. సో రెండో తలంపు ఏంటంటే, హీఈస్ ఎ ఫెయిత్ఫుల్ గాడ్. హీల్ నెవర్ లెట్ యూ డౌన్, హీల్ నెవర్ ఫెయిల్ యూ, హీల్ నెవర్ లీవ్ యూ. And that is what we can see from the scriptures. And మూడవది కృప్తంగా we'll see verse 24లో Jeremiah is saying that the Lord is my portion. ఆయనే నా భాగమై ఉన్నాడు అని నేను అనుకుంటున్నాను. Which means he's talking about that the Lord is my portion. Yes, ఒకప్పుడు నేను ఎట్లాంటి సిచ్యువేషన్లో ఉన్నాను అంటే, నాకు హోప్ లేని స్థితిలో ఉన్నాను. There is no hope. నాకు ఎలాంటి, there is no happiness, there is no joy, there is no peace. I was in that state. But now Jeremiah is saying, yes, I got reminded of something. ఏంటిది నేను జ్ఞాపకం తెచ్చుకున్నానంటే, he is a loving God, he is a compassionate God, he is a faithful God, and he is saying that if I have this God, that is enough. The Lord is my portion. ఆయన నా భాగమై ఉన్నాడు అనేటిది యెర్మియా జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు. అందుకే Psalm 73
verse 25 and 26. Let this be our experience. Let this be our experience in our day-to-day lives, dear friends. మన జీవితము చాలా చిన్నది. ఈ కొద్దిపాటి జీవితంలో మనము ఇలాంటి అనుభవం గుండా వెళ్లాల్సిందిగా మీకు జ్ఞాపకం చేస్తా ఉన్నాను. Psalm 73. Can someone read verse 25 and 26, please? తెలుగులో చాలా చక్కగా ఉంటుంది. ఆకాశమందు నీవు తప్ప నాకు ఎవరున్నారు, నీవు నాకుండగా లోకంలోనిది ఏదియు నాకు అక్కర్లేదు. నా శరీరము నా హృదయము క్షీణించిపోయినను దేవుడు నిత్యము నా హృదయమునకు ఆశ్రయ దుర్గముగా స్వాస్థ్యమునై ఉన్నాడు. అదే యెరెమీయా యొక్క అనుభవం. ఇప్పుడు ఆయన అనుభవం ఏంటంటే, ఈ దేవుడు నా పక్షమున ఉన్నాడు, ఈ దేవుడు నా భాగమై ఉన్నాడు. ద లార్డ్ ఈజ్ మై పోర్షన్. అండ్ దెన్ హీ సేయింగ్, సామిస్ట్ ఈజ్ సేయింగ్, ఆకాశమందు దేవా నీవు తప్ప నాకు ఎవరున్నారు, ఈ భూమి మీద నువ్వు ఉంటే నాకు చాలు కదా. ఇఫ్ యు ఆర్ విత్ మీ, దట్ ఈస్ ఎనఫ్ లార్డ్. ఒకవేళ మేబీ ఈ లోకంలో ఉన్న వాటి గురించి నువ్వు ప్రయాసపడతా ఉన్నావేమో, వాటి వెనుక నువ్వు ప్రయాణం చేస్తూ ఉన్నావేమో, అవి ఎప్పుడు పొందుకోవాలి, ఎప్పుడు ఇవన్నీ కూడా ఈ సమస్యలన్నీ ఎప్పుడు బయటకు వస్తున్నానని వీటి మీద నువ్వు ఆలోచించి సతమతం అవుతా ఉన్నావేమో. బట్ యెరెమీయా ఏమంటున్నాడు అంటే, ఈ దేవుడు, కీర్తనకారుడు చెప్తున్న మాట ఏంటంటే, ఈయన నీకు ఆశ్రయంగా ఉంటే, ఈ దేవుడిని నువ్వు నమ్ముకుంటే, ఆయన తప్ప నీకు ఎవరూ లేరు అని నువ్వు అలాంటి జీవితం నువ్వు జీవిస్తే ఏం చేస్తావు అంటే, ఆయన మందిరానికి వచ్చినప్పుడు ఆయనను ఆరాధించకుండా మనం ఉండలేం. ఈ యొక్క 3 తలంపులను జ్ఞాపకం చేస్తా ఉన్నాను. మొదటిదిగా, నిరీక్షణ లేకుండా ఉన్న యెరెమీయా మొదటిగా ఏం జ్ఞాపకం తెచ్చుకున్నాడు అంటే, నేను నమ్మిన దేవుడు కనికరం కలిగిన దేవుడు. నాకు సంతోషము లేని స్థితిలో ఈ దేవుడు నాకు సంతోషమును ఇవ్వగలిగే సామర్థ్యం కలిగిన దేవుడు. రెండవదిగా, నేను నమ్మిన దేవుడు ఆయన నమ్ముకోదగిన దేవుడు. ఆయన ఈజ్ నాట్ ఎ గాడ్ హూ ఫెయిల్స్, ఈజ్ నాట్ ఎ గాడ్ హూ లీవ్స్ మీ, ఈజ్ నాట్ ఎ గాడ్ హూ అబాండన్స్ మీ. He's a God, He's a faithful God. Let this be registered in our hearts, dear friends. Many times we follow God based on circumstances, based on situations. When everything is comfortable, when everything seems good, then we try to move forward. When things go aside, immediately, we get frustrated. We try to, say that there is no God అని మాట్లాడుతూ ఉంటాం. But దేవుని వాక్యానుసారంగా దేవుడు ఏం జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు అంటే, He is a faithful God. ఈయనని నమ్ముకోదగిన దేవుడు. ఇదే కాలము లెట్ దిస్ బి రిజిస్టర్డ్ ఇన్ యువర్ హార్ట్. ఏంటంటే, ద గాడ్ ఇన్ హూమ్ యూ బిలీవ్ ఈజ్ ఎ ఫెయిత్ఫుల్ వన్. He'll never leave you, He'll never abandon you, and He'll never throw you away. He's a faithful God. మూడవదిగా, జెరెమీయా is saying, the Lord is my portion. దేవా నీవు ఉంటే నాకు చాలా. ఆయనను ఆరాధించినప్పుడు లెట్స్ సే దట్, లార్డ్ నా జీవితంలో ఇన్ని పరిస్థితులు కూడా నేను వెళ్తున్నా ప్రభా, బట్ ఇవన్నిటిలో నీవు ఉంటే నాకు చాలు. లార్డ్ ఇఫ్ యు ఆర్ విత్ మీ, దట్ ఈస్ ఎనఫ్. అదే మనకి ఐజియా చాప్టర్ 43 verse 2లో ఎంతో చక్కగా ఇక్కడ రాయబడుతూ వచ్చింది. ఐజియా చాప్టర్ 43 verse 2, it says, when you pass through the waters, I'll be with you. And through the rivers, they shall not overwhelm you. When you walk through fire, you shall not be burned, and the flame shall not consume you. నువ్వు ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో కూడా వెళ్ళినా, God is reminding ఏంటంటే, that He is a God who is going to protect you. He is a God who is going to sustain you. సో ఈ మూడు విషయాలను మనం చూసుకుంటూ వచ్చినాం. సో ఇప్పుడు ఇదే యెరెమీయా ఇక్కడ ఇంకొక మాట కూడా అంటా ఉన్నాడు చూడండి, verse 21లో. He's saying, ఒక అదే వచనాలు, కొన్ని పైన వచనాలలో జెరెమీయా says that I don't have hope, and now he's saying, therefore I have hope. And this morning, what is the hope that you and I got? It's a living hope. That is what we read in 1 Peter chapter 1లో. We have this blessed, and it's a living hope that we got it through Lord Jesus Christ. By His death, burial and resurrection, we got this living hope. నీలో ఉన్న నిరీక్షణ ఏంటిదంటే, ఆ నిరీక్షణ అనేటిది పరిస్థితులను బట్టి వచ్చింది కాదు, సిచ్యువేషన్స్ని బట్టి నీకున్న నమ్మకం కాదు. నీలో ఉన్న నిరీక్షణ ఎలాంటిది అంటే, రోమన్స్ చాప్టర్ 15లో, ఇట్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ ది హోలీ స్పిరిట్ దట్ ఈస్ ఇన్ యూ, అండ్ ద హోప్ దట్ ఈస్ ఇన్ యూ, ఇట్ అబౌండ్స్ డే బై డే. Which means every day when you are controlled and led by the Spirit of God, the hope that is in you, it abounds. So it's not based on your situations. ఈ దినం నీ జీవితంలో ఎంత నష్టం నువ్వు చూసినా, but you have that hope ఏంటంటే, you have that blessed living hope ఏంటంటే, it came. అది ఎట్లా వచ్చింది నీ దగ్గరికి అంటే, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడి ద్వారా నింపబడి
నీవు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడి ద్వారా ఎప్పుడైతే when you are controlled by the Spirit of God, the hope that you have in you, it abounds day by day. It increases day by day. సో నీకున్న నిరీక్షణ అక్కడికి ఆగిపోదు. ఎవ్రీ డే వాట్ హ్యాపెన్స్, యూ విల్ యాంటిసిపేట్, యూ విల్ ఎక్స్పెక్ట్ ఏంటంటే నా రాజు వస్తా ఉన్నాడు, మై కింగ్ ఇస్ కమింగ్. సో దట్ ఇంక్రీజెస్ డే బై డే డియర్ ఫ్రెండ్స్. దట్ ఈస్ ది బ్లెస్డ్ హోప్ దట్ గాడ్ గివ్ us. చాలాసార్లు చెప్తా ఉంటాను, నాకు నిరీక్షణ ఉంది. ఒక్క తట్టు దాకంగానే ఏమవుతుంది, విల్ ఫెయిల్, will get disappointed, will get discouraged, will shatter. But the hope, the living hope that God deposited in you, it will abound. ఎట్లది అధికమవుతుంది అంటే by the power of the Holy Spirit. ఒకసారి Romans chapter 15 verse 13 చదువుకుందాము. Romans chapter 15. We'll read Romans chapter 15 verse 13. May the God of hope fill you with all joy and peace in believing, so that by the power of the Holy Spirit you may abound in hope. So every day when we are led by the Spirit of God, controlled by the Spirit of God, నీకున్న నిరీక్షణ ఏమైతుంది, స్టాగ్నెంట్ ఉండదు. అది ఇట్ విల్ అబౌండ్, ఇట్ విల్ గ్రో, ఇట్ విల్ గ్రో, ఇట్ విల్ గ్రో. ఈ వీక్ అంతా ఎదిగి ఏమవుతా ఉంటుంది అంటే, ఆన్ సండే రాగానే ఏం చెప్తావు అంటే, లార్డ్ యు గేవ్ మీ దిస్ బ్లెస్డ్ లివింగ్ హోప్, దట్ లార్డ్ ఐ విల్ వర్షిప్ యూ ఫర్ దిస్ లివింగ్ హోప్. సో చాలాసార్లు వెన్ వీ టాక్ అబౌట్ హోప్, మనం ఈజీగా మాట్లాడేస్తాము. బట్ ద హోప్, ఇట్ అబౌండ్స్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ డియర్ ఫ్రెండ్స్, బై ద పవర్ ఆఫ్ ది హోలీ స్పిరిట్ గాడ్. అండ్ ఈ హోప్ ఎలాంటిది అంటే, ఇట్స్ ఎ లివింగ్ హోప్. ఐల్ జస్ట్ రిమైండ్ 4 points and then we'll enter into the worship time. Same మనం Lamentation chapter 3 verse 31. The Lord will not cast off forever. యెహోవా నిత్యము విడనాడడు, సర్వకాలము విడనాడడు. ఎలాంటి నిరీక్షణ నీకుంది ఈ ఉదయకాలము అంటే, ఆయన సర్వకాలము విడనాడని దేవుడు. He's not a God who abandons you. He's not a God who casts you off and says, I don't need you. He's a God who says, the hope that we have ఏంటంటే, నా దేవుడు నాకు ఇచ్చిన నిరీక్షణ ఏంటంటే నన్ను విడిచిపెట్టడు. అండ్ రెండవది Romans chapter 5 verse 5 లో it talks about ఏంటంటే, the hope that God gave us is, it does not put us to shame. ఈ లోకంలో ఎవరు నమ్ముకుంటే వాళ్ళు నేను సిగ్గుపాలు చేస్తారు, నేను వాడుకుంటారు, నీకు కావాల్సినంత వరకు ఉంటారు, దాని తర్వాత నీ అవసరం లేదంటే నువ్వు వద్దురా బాబు అని they'll defame you, they'll reject you, they'll look down on you. అండ్ నీకు కావాల్సినవి అన్ని నిన్ను బాధ పెట్టడానికి అన్ని చేస్తారు. బట్ దేవుని మీద నిరీక్షణ ఉన్నది ఎలాంటిది అంటే, ఇట్ విల్ నాట్ పుట్ us to shame. నిన్ను సిగ్గుపరచడు ఆయనే, నిన్ను అవమానపరచడు ఆయనే. నీ తల్లిదండ్రులు, నీ ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళు ఈ దినం నిన్ను అవమానపరుస్తున్నారేమో, బట్ దిస్ లవింగ్ గాడ్, ద హోప్ దట్ ఈస్ డిపాజిటెడ్ ఇన్ యూ, ద హోప్ దట్ యు హ్యావ్ ఇన్ దిస్ క్రైస్ట్ ఏంటంటే, ఇట్ విల్ నాట్ పుట్ యూ టు షేమ్. అండ్ మూడవది, ఈ హోప్, ఈ నిరీక్షణ కలిగి ఉన్న మనకి ఏమవుతుంది అంటే, Proverbs chapter 10 verse 28. Proverbs chapter 10 verse 28. Proverbs 10:28. ఎవరైనా తీసిన వారు సాయం చేస్తారా? 10:28 Proverbs. The hope of righteous brings joy. సో ఇప్పుడు ఈ ఉదయకాలం మనకి ఏముంటుంది, ఈ నిరీక్షణ మనకి ఏం తీసుకొస్తుంది? ఇట్ బ్రింగ్స్ జాయ్, జాయ్ అన్స్పీకబుల్. దిస్ హోప్, ద హోప్ దట్ వీ హ్యావ్, యేసు క్రీస్తులో మనకున్న నిరీక్షణ, ఇట్ బ్రింగ్స్ జాయ్ డియర్ ఫ్రెండ్స్. అండ్ ఫైనల్లీ Psalm 115 verse 12, ద లార్డ్ రిమెంబర్డ్ అస్. ఈ నిరీక్షణ ఏంటిది? చాలాసార్లు సేటన్ డిస్కరేజెస్ అండ్ సేటన్ మన హార్ట్లో పెట్టే కొన్ని తలంపులు ఏంటంటే, ద లార్డ్ హ్యాస్ ఫర్గాటన్ యూ, ద లార్డ్ హ్యాస్ లెఫ్ట్ యూ, and there is no one with you, you're all alone suffering in this situation. And maybe నీకు వచ్చే తలంపులు అన్నీ కూడా సేటన్ నుంచి, all those discouraging thoughts that are coming in your heart, saying that the Lord has left you alone, you don't need to trust this God. How long do you put your faith in this God? You're already in this pit. దేవుడు నిన్ను ఆ గోతిలో నేను పడేసినాడు, నీకు కనిపించట్లేదా? దేవుడు నేను లాక్కెళ్ళే అందులో పడేసినాడు, నీకు కనిపించట్లేదా? ఈ మాటలన్నీ మనం జ్ఞాపకం తెచ్చుకుంటా ఉంటాం. సైతాను ఈ మాటల చేత మనల్ని వెంటాడి నిరుత్సాహపరిచి కృంగుపరుస్తూ ఉంటుంది. బట్ ఇదే కాలం దేవుడు అంటున్నాడు Psalm 115 verse 12లో, యెహోవా మమ్ముని మరిచిపోలేదు, దేవుడు నిన్ను మర్చిపోలేదు. The Lord has remembered us. సో జెర్మియా నుంచి ఈ దినము let's learn few things from the life of Jeremiah from Lamentation chapter 3. And based on the scriptures, let's prepare our hearts to worship God. First one is, Jeremiah, he's saying, there is no hope for me అన్నాడు, there is no happiness in my life అన్నాడు. But he got reminded of few things. Maybe you came to the house of the Lord with those same thoughts. నువ్వు ఇక్కడ ఉండొచ్చు, but your thoughts, your mind is wandering. Maybe you're thinking, yes, there is no hope for me, there is no peace in my life, there is no peace in my family, there is no joy in my family.
And Jeremiah is saying, yes, I was in that state, but immediately he says, I got reminded of something. నాకు ఒకటి జ్ఞాపకం వచ్చింది. ఏంటిది అంటే, ఈ దేవుడు ప్రేమ కలిగిన దేవుడు. హీఈస్ అ లవింగ్ గాడ్, హీఈస్ అ మర్సిఫుల్ గాడ్, హీఈస్ అ కంపాషనేట్ గాడ్, అండ్ ఈస్ అ ఫెయిత్ఫుల్ గాడ్. అండ్ దెన్ Jeremiah is saying that yes, if I have this God, that is enough for me, that God is my portion. అండ్ ఇవన్నీ చెప్పిన Jeremiah ఏమంటున్నాడు అంటే, నౌ ఐ హ్యావ్ హోప్, దేర్ఫోర్ ఐ హ్యావ్ హోప్, బికాస్ హీఈస్ అ ఫెయిత్ఫుల్ గాడ్, బికాస్ హీఈస్ అ కంపాషనేట్ గాడ్, బికాస్ ద లార్డ్ ఈస్ మై పోర్షన్, దేర్ఫోర్ ఐ హ్యావ్ హోప్. ఆ హోప్ ఎలాంటి హోప్ అంటే, ఇట్స్ ఎ లివింగ్ హోప్, విచ్ మీన్స్ హిల్ నాట్ క్యాస్ట్ ఆఫ్ ఫర్ ఎవర్, అండ్ ఆల్సో హీ డస్ నాట్ పుట్ అస్ టు షేమ్. ఇలాంటి నిరీక్షణ దేవుడు మనకు అనుగ్రహించినాడు. అండ్ దిస్ హోప్, ఇట్ బ్రింగ్స్ అస్ జాయ్. ఈ నిరీక్షణని కలిగి ఉంటే, Matthew 21లో, the Lord has a need of it. The Lord wants to hear your worship. If you have this hope, if you have this blessed hope, ఈ వారంలో ఈ నిరీక్షణ నీకు అధిగమించి ఉంటే, if it increased in your heart by the power of the Holy Spirit, open your heart and say, Lord, thank you for the blessed hope that you gave me. I worship you, I adore you అని దేవుని ఆరాధించు. అది దేవుని ఎంతో సంతోషపరుస్తుంది. సో అలాగే దేవుని ఆరాధించడానికి మనందరం కూడా సిద్ధపడదాము.